లక్ష్మీనాథసమారంభాन् నాదయామనమధ్యమాम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मुद्रा भूतं सरस्य మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారండి. जय जगन्मङ्गलहेतवे यशवागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं विशलात्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दर्श देव जीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपञ्चे चरणाम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुडेवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवडिदनाडेन्नुं तेन्कुरुगूरेन्नुं मरुविनियवन् பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் தந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான்திழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையன் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసవాళ్ళు సమర్పిస్తూ చాలా చక్కగా అభ్యాసం జరుగుతోంది, బాగా చదువుతున్నారు. చిన్న చిన్నవి కొంచెం జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 7-10లో చిట్ట చివరిది తీర్థనొక్కత్త పిన్ అనే పాసరం ఉందనుకోండి. తీరక్తనొక్కత్త పిన్ అని తీరా రా రా అని ఫుల్ రా సౌండ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా తీర్థనొక్కు తీర్థనొక్కు ఆ రా హాఫ్ సౌండ్ రావాలి. అంటే అంత చిన్నది కూడా మనం దోషాలు లేకుండా చక్కగా చదివేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అనే కోరిక అన్నమాట. అది మనం నమ్మాళ్ళ వారు అనుగ్రహించినటువంటి
తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 8వ పదిలో 1వ తిరువాయిమొഴിలో 2వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ముందుగా పాసురాలు 2 చదువుకున్నాం. தேவி மாறாவார் திருமகள் பூமியேவ மற்ற அமரராட் செய்வார் மேவிய உலகம் 3 அவையாற்றி வேண்டு வேண்டுருவம் நின்னுருவம் ஆவியேன் தன்னை அடைகின்ற கமல கண்ணது போர் பவளாய் மணியே ஆவியே அமுதே அலை கடல் கடைந்த అప్పనే కాణుమారరుడారే. మనకి చెప్పుకోక ముందైతే ఒకలా చదవచ్చు, అర్థం తెలిసిన తర్వాత అయితే ఆ నిలుపుదలలు అవి ఇందాక అతను చెప్పినట్లుగా ఆ భావానికి తగ్గట్లుగా ఆపి చదివితే అది ఇంకా శృతి సుభగంగా ఉంటుంది. காணுமாரருளாய் என்றென்றே கலங்கி கண்ண நீரலமர வினையேன் பேணுமாரெல்லாம் பேணி நின் பேரே பிதத்து மாரருளெனக் கந்தோ காணுமாரருளாய் ககுத்தா கண்ணா கொண்டனேன் கற்பக கனியே பேணுவாரு அமுதே பெரிய தன் புனல் சூழ் పెరునిలం ఎడుత పేరాళా. అందమైనటువంటి భావ ప్రకటనలు. అయ్యో నాకు నువ్వు కనిపించట్లేదే, అసలు నీకు ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం ఉందా లేదా, రక్షించాలనే కోరిక ఉందా లేదా, ఇంతవరకు ఆ కోరిక ఉన్నవాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇంత ప్రార్థించినా నువ్వు కనపడకపోతే ఏమో ఉందో లేదో అని నాకు కొంచెం సందేహంగా ఉంది. నిన్ను దర్శించాలి అని బాధపడడం కోసమే పుట్టానా నేను. ఆ దుఃఖాన్ని అలాగే ఇస్తావా నాకు, దాంట్లోంచి నువ్వు బయటపడవేవా, నీ అనుగ్రహాన్ని నా మీద చూపించవా అంటూ నమ్మాళ్ళవార్లు ఆర్తిగా చెప్పేటువంటి పాసురం ఇది. కానుమారు అరుళై, కనపడేలా దయచూడు, అది కోరిక. ఎప్పటికైనా ఒక్కసారి నిన్ను కళ్ళారా చూడాలి. ఎండ్రెండ్రే కలంగి, ఇలా ఎన్నిసార్లు పిలుస్తున్నానయ్యా నిన్ను, మనస్సంతా కలత పడిపోయిందయ్యా. కన్న నీరలమర, కన్నీళ్లు అలా ప్రవహిస్తున్నాయి ధారాపాతంగా. వినయ్యేన్, ఎంత పాపిష్టివాణ్ణి నేను, పేణువారెల్లాం ఎనక్ అరుళ్ళందో, ఆశపడేటువంటి అన్ని విధాలా ఆశపడే నేను. అంటే ఇలా ప్రార్థించాలా, ఇలా ప్రార్థించాలా, ఇలా ప్రార్థించాలా అని అన్ని రకాలుగా నీ పాదాలను ఆశ్రయించే నన్ను పరుల్ అందో అందో, అయ్యో ఏమయ్యా నువ్వు నన్ను ఎందుకయ్యా ఇలాగా పక్కన పెట్టేశావు అని ఒక ఆర్తి. కాకుత్త అంటే కకుత్స వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడా అని అర్థం. కకుత్సుడు అని చెప్పి ఒక రాజండి. చాలా సార్లు రాముణ్ణి మనం కాకుస్థ అని పిలుస్తాం. కకుత్స వంశంలో పుట్టినవాడు అని. ఎవరండి ఈ వంశంలో ఎవరు? పురంజయుడు అని ఒక సూర్య వంశపు రాజు ఉన్నాడనమాట. మీ అందరూ కూడా ఈ రాక్షసులకి ఎప్పుడు బాధ పెట్టడమే తత్వం కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, బ్రహ్మ విష్ణువుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఈ బాధలు, రాక్షస బాధలు పడలేకపోతున్నాము, మీరు ఎలాగైనా రక్షించండి అని ప్రార్థించారు. ప్రార్థిస్తే అయితే మేము ఒక రాజుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, పురంజయుడు అని, అతనిలో మేము ఉంటాము. అతనికి ఇంద్రుడు వాహనంగా ఆ పురంజయుడిని కలిగి ఉండాలి. అంటే పురంజయుడు ఇంద్రుడిని వాహనంగా చేసుకోవాలి. అప్పుడు రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది. ఎందువల్ల ఈ మోసేటువంటి వాహనమేమో ఇంద్రుడు, వృషభమేమో ఇంద్రుడు, రాజులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళేమో ఆ బ్రహ్మ విష్ణువు వాళ్ళు. ఈ దేవతా కోటి యొక్క సమాహారమైన ఆ వాహన సేవ వల్ల రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది అని చెప్పి మీరు బ్రహ్మ విష్ణువుని ప్రార్థించండి అని చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళారు. అడిగితే వాళ్ళు సరే మేము అలాగే వృషభం ఎక్కి వస్తాము, ఆ వృషభం మీద ఆబోతనమాట, దాని మీద మేము చక్కగా ఎక్కి వచ్చి యుద్ధం చేస్తాము అంటే ఇంద్రుడు వృషభం అయిపోయాడు. అప్పుడు కకుత్సం మీద, కకుత్సము అంటే
మూపురం అండి. ఆబోతికి మూపురం ఉంటుంది కదా, దాన్ని కకుత్సం అంటాం. ఆ కకుత్సం మీద పురంజయుడు కూర్చుని వాళ్ళను ఓడించాడు. అక్కడ కూర్చున్నాడు కాబట్టి కకుత్సుడు అని పేరు వచ్చింది. ఇంద్రుణ్ణి వాహనంగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇంద్రవాహనుడు అనే పేరు కూడా వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్తారు. ఆ వంశంలో పుట్టినటువంటి కాకుత్స అంటే శ్రీరామచంద్ర. అంటే పెరుమాళ్ళని కూడా వశం చేసుకోగలిగినటువంటి భాగవతోత్తములు పుట్టిన వంశంలో పుట్టినవాడా, నువ్వు సాక్షాత్తు భగవంతుడివని మాకు తెలుసు అని రాముణ్ణి పిలవడం అన్నమాట. కన్నా రాముడే కాదండి, కృష్ణుడు కూడా అంత మహిమాన్వితుడు కదా. నేనేమో చపలుడని కల్పగక్కనియే, నువ్వేమో కల్పక వృక్షానికి పండినటువంటి పండు వంటి వాడివి. కల్పక వృక్షం ఏం చేస్తుంది? దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది అడిగితే అదే ఇస్తుంది. అలా నీ దగ్గరకు వస్తే మాకు నువ్వు అద్భుతమైన ఫలాలని ప్రసాదిస్తావు కదా. పేణువారముదే, ఆశించే వాళ్ళకి నువ్వు అమృతం లాంటి వాడు. పేణువారు కోరుకునేవారు, వాళ్ళకు అమృతం లాంటి వాడా. పెరియ తణుపునల్ సూర్య పేరాళా అంటే మంచి చల్లనైన జలంచే చుట్టబడిన మహాపురుషుడా. అంటే ఈ సృష్టి అంతటికీ కూడా మూలకారకుడు అయిన జలాన్ని ముందు సృష్టించాడని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కాణమారు అరుళాయ్, నిన్ను సేవించే విధానాన్ని నాకు ఒక్కసారి అనుగ్రహించవలసినది. అంటే ఎన్నిసార్లు నిన్ను సేవించాలని అనుకున్నాను, ఎన్నో రకాలుగా పిలిచాను, కన్నీళ్లతో తల్లడిగిలిపోయాను. అలా మోహపడే అవస్థలోనే నన్ను ఉంచేశావు గాని నీ అనుగ్రహాన్ని నువ్వు నాకు చూపించలేదు. కాబట్టి నీ అనుగ్రహాన్ని చూపించవలసినది అనేటువంటి ప్రార్థనని ఈ 2వ పాసురంలో చేస్తున్నారు. వ్యాఖ్యానము 8వ పేజీ. 7 వ్యాఖ్యానం 2ஆம் பாட்டு. காணவேணுமென்று மிகவும் நோவிப்பட்டிருக்கும் మెరుపేయో, ఇలా బాధపడుతూ ఉండడమే నా జాతకమా. సరదాగా చెప్పుకునేటువంటి, చాలా సహజంగా చెప్పుకునేటువంటి మాటలు ఉంటాయండి. ఏంటంటే, అంటే నీకోసం నేను ఇలా ఏడుస్తూ ఇలాగే బ్రతకాలా అని మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే, ఇప్పుడు దుఃఖపడుతూనే బతకాలా. ఎన్నిరత్తు చేయదరుడప్పారు, ఇదేనా నీ ఆలోచన? ఇంతకంటే మీకు ఏం తోచట్లేదా? తరుళ பார்த்தது నానింగన్ పడామే ఉన్నై కాణుంబడి కృపై పణ్ణి అరుళ వేణుం ఎంగిరారు. నేను అలా బాధపడకుండా అనుగ్రహించి నీ దర్శనాన్ని నాకు ఇవ్వవలసినది అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఇందులో అని. காணுமாறருளாய் ஒரு கால் காணுமாறருளாய் என்னால் அப்போது செய்ய காணாவிட்டால் நாமே பிரவர்த்தித்து பெறுகிறோம் ఎన్నిరుక్కుం అవర్ అంద్రే. ఒకసారి కాణుమారరులై కనపడవయ్యా, దయ చూపించవయ్యా అనగానే నువ్వు రాలేదనుకో, అప్పోదే చెయ్యక్కానా విట్టాలే, ఆయన వచ్చి దర్శనం ఇయ్యకపోతే సరేలే నామే ప్రవర్తిస్తూ పెరుగురోం ఎన్నిరుక్కుం అవర్ అంద్రే, సరే మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాలే అని సరిపెట్టుకునేటువంటి స్వభావం కాదైంది. ఇంతలాగా అడుగుతుంటే నువ్వు ఎందుకు రాకుండా ఉన్నావు అని ఆర్తి దుఃఖ ప్రధానంగా. వర్షధారయ్యాలల్లదు దరియాదా చాతకంబోలే அவன் அருளே பார்த்திருக்கும் அவராகையாலே తిరియట్టుం కాణుమారరుళాయ్ ఎన్గిరారు. చాతక పక్షి అని ఒక పక్షి ఉంటుందండి. అదేం చేస్తుందంటే, వాన పడేటప్పుడు భూమి మీద రాలేలోపు ఆ వాన చినుకుని తాగి దాహం తెచ్చుకుంటుంది. నేల మీద సముద్రం అంత నీరు దొరికినా కూడా, ఎన్ని నదులున్నా ఎంత తీయటి నీళ్లున్నా తాగదు. వర్షపు ధారల నీటినే తాగుతుంది. అలాగా నీ దర్శనమనే అమృతధారని సేవించాలనే
చాతక పక్షిని నేను, అందుకోసం నేను పరితపిస్తున్నాను. కలంగి కలక్కమేయాయితేరివరు అరు ఇవరు వధు అంటే తమ ప్రయత్నం మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుందాం కాదు, అది నీ దర్శనం నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి. నేను ఇంతలా దుఃఖంగా నేను పిలుస్తూ ఉంటే నువ్వు అసలు కనపడకుండా ఎలా ఉండగలిగావు అని. మనకి ఒక లక్షణం ఉంచండి, ఎవరైనా మన పేరు బట్టి పిలిచారనుకోండి అంటాం, వస్తున్నా అంటాం, ఏదో వెంటనే ఒక ప్రతిస్పందన వస్తుంది. నీకెందుకయ్యా ప్రతిస్పందన రావట్లేదు? నేను ఎంతగా పిలుస్తున్నా కూడా మాట్లాడకుండా ఉన్నావు. నా మనస్సంతా కలతతోటి నిండి ఉంది. ఈ కలత ఒకసారి వచ్చి ఒకసారి పోవడం కాదు. చూడండి, ఎండ్రెండ్రే పలకాలం వార్త ఇదివే, అది దుఃఖమే దుఃఖమే దుఃఖమే. పురంబేయం ఒరు పుగలుండు ఎన్ను రెక్కలిరే అత్తై పత్తదు. సరేలే ఉంటే ఉండే, మనకేమిటి అనుకునేలాంటిది కాదనమాట. కలంగి కలక్కమే యాయిత్ ఏరి వరువదు జటిలం చీరవసనం కన్న నిర్మల జటిలం చీరవసనం. నార చీరలు ధరించినటువంటి జడలు ధరించినటువంటి అన్నను చూసి కలత పడిపోయిన భరతుడు లాంటిది నా మనస్సు అంటున్నారు ఆళ్వారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం అని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. ఎందువల్లంటే అన్నను ఎలాగైనా సరే తీసుకురావాలని భరతుడు ససైన్యంగా బయలుదేరి వెళితే ఒక చెట్టు కింద ఉటజే, ఎంత బాగుంటుంది ఆ శ్లోకం. అక్కడ ఆసీనం కూర్చున్నటువంటి వాడు ఒక కాలు కిందకు పెట్టి ఒక కాలు మీద వేసుకుని ఆ కూర్చున్నటువంటి పైకి ఇలా ముడి కట్టేసేసుకుని ఆ తర్వాత దాన్ని అంతటినీ కూడా వన సౌందర్యంతో మూట కట్టేసి నార చీరలు ధరించి నవ్వుతూ కూర్చున్నటువంటి అన్నగారిని చూసేటప్పటికి కన్న నీరమరా కొల్లుమని ఏడ్చాడు భరతుడు అంటారు. అన్నాడంతే, రెండో మాట రాలేదు అని మనం అస్తమానం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం భరతుడి యొక్క పరిస్థితికి. అలాగా ఆయనకి ఎంత దుఃఖం కలిగిందో ఇవాళ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అంత దుఃఖం కలుగుతోంది. నిరంబిన వేరిగళకు పరివాహం పోలే కలంగిన కలక్కం ఉళ్ళడ అంగామల్ కన్న నీరాయ ప్రవహియా నిర్పం. నిండిపోయినటువంటి సరస్సు పైకి ఎలాగైతే పొంగి పరివాహం పోలే పైకి ఎలాగైతే పొంగిపోతుందో అలా లోపల కలిగిన కలత కంటి నీరుగా మారిపోయి కన్న నీరా ప్రవహియా నిర్పం. కన్నీళ్లు నిండిపోయి అలాగ జల ప్రవాహం, దీన్ని కన్నీరు మున్నీరుగా అంటారు, సముద్రంలాగా అని అర్థం అన్నమాట. వినయ్యేన్ ఎంత పాపాత్ముడనో కదా, இதுக்கு முன்பு இவனுக்கை காணவாசை பட்டாரு కలంగి కన్న నీరు పాయందరివారిల్లై కిడేరు. ఇంతకు ముందు భగవద్ విషయాన్ని పొందాలి అని ఇంతగా ఏడ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడా కనపడరండి. ఏమో ఉన్నారేమో, కానీ ఆళ్వారు దుఃఖం చూస్తే ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ ఇలా బాధపడినటువంటి వారు లేరు. காண வேணும் என்கிற ஆசாலேசமுடையார்க்கு தன்னை காட்டி அவர்கள் கண்ண நீரையும் துடைக்கும் அவனை ఆశపట్టు கிடையாదే. భగవంతుడు ఆ భగవంతుడిని దర్శించాలి అని మనకి చిన్న ఆశాలేశం, కాస్త ఆశ ఉన్నా వారికి తనను తాను దర్శింపచేసి వీళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇచ్చి వీళ్ళ ఆనందాన్ని చూసి తాను ఆనందపడేటువంటి వాడు. அவர்கள் கண்ண நீரையும் துடைக்கும் அவனை ஆசைப்பட்டு கிடையாதே. கண்ணும் கண்ண நீருமாம்படியான పాపత్తై పండినేన్. ఆ కళ్ళ నీరు తుడవాలనుకునేటువంటి పెరుమాళ్ళు ఇవాళ నా కంట్లో నీరు రావడానికి కారణమయ్యారు. కంట్లో నీరు వస్తేనే భరించలేక తుడవాలని ముందుకొచ్చే స్వామి కంట్లోంచి నీరు తెప్పిస్తున్నాడు. ఏం ఆశ్చర్యం అండి, అంటే నన్ను ఏడిపిస్తున్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. పేణుమారెల్లాం పేణి, பேணி అంటే ஆசைப்படுகை முதலிலே அயோக்கியனென்று அவன் விரும்பாத நானும் என்னுடைமையும் எனக்கு வேண்டா என்னும் ஆத்தாமையாலே
మడల్ ఎడు కైలే కైవత్తు. పెరుమాళ్ళు ఎంతో కాలం పెరుమాళ్ళకి నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళకి చాలా దూరం దూరంగా ఉండాలని ప్రయత్నించారు. ఎందుకని? అయోగ్యనెన్నగండ్రు ఎన్రగండ్రు అంటే అబ్బో నాకు యోగ్యత లేదండి అని కొంతకాలం బాధపడ్డారు. ఇప్పుడు ఇంకోసారి అవన్ విరుంబాదనానం ఎన్ ఉడైమయ్యం ఎనక్కు వెండ. ఆ పరమాత్మ కోరనటువంటి నేను గాని నా సొత్తు గాని నాకు వద్దు అనుకున్నారు కొంతకాలం. ఆతామయ్యాలే ఆ దుఃఖంతో మడలెడుక్కయ్యలే కైవైతు. అది మడలెక్కేంత వరకు వచ్చిందనమాట. మడలెత్తే ప్రయత్నం చేశారు, చెప్పుకున్నాం మనం. పలపడియం ప్రపత్తి పన్ని ప్రణయరోషం తలయెడుతుకిలాయి పదంజెయ్ద విడత్తిలం. ఎన్నో సార్లు ప్రణయ రోషంతో స్వామిని దూరం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా నేను తప్పించుకుని ఇప్పుడు నీ పేరే పలపడియం ప్రపత్తి పన్ని, ఎన్నిసార్లు నిన్ను ప్రపత్తి చేస్తున్నానో. ప్రణయ రోషం తల ఎడుతూ కిలాయి పదం చేద విడత్తిలం. అది ఆ ప్రణయ రోషంతో స్వామిని దూరం చేసుకోవడం అనేది ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది. నిన్ పేరే పిదత్తుమారు అరుళల్ ఎనక్కు అంటే నీ పేరే జల్పించేలా. జల్పించడం అంటే అక్రమంగానైనా సరే అదే పేరు చెప్పేటువంటి పరిస్థితిని తీసుకుని వచ్చావు. ఎందుకయ్యా స్వామి అంటున్నారు. ఒక 5 నిమిషాలు బ్రేక్ ఇస్తుంది. పేణువారెల్లాం పేణుగై. పేణుగై అంటే కోరుకొనుట అని అర్థం. కోరుకొనుట. పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడు చూస్తానా అని చెప్పి ఆశపడి కొన్నాళ్ళేమో మొదలలే అయోగ్యనెన్ను కరుత్తు, ముందేమో నాకు అర్హత లేదు అని చెప్పి కొంతకాలం దూరం అయ్యారు ఆళ్వారు. అవన్ విరుంబాద నానం ఎన్నుడైమయ్యం ఎనక్కు వెండ. ఆయన ఆదరించినటువంటి ఈ శరీరము ఇది కూడా ఇవన్నీ నాకు వృధా, నాకేం వద్దు అని ఎన్నో ఆత్మయ్యాలే మడలెడుక్కయ్యలే కైవైతు. ఆ దుఃఖంతో బాధతోటి కొంత మడలు ఎత్తే ప్రయత్నం దాకా కూడా వెళ్ళారు. అంటే రోడ్డున పడ్డారు అన్నమాట. పలపడియం ప్రపత్తి పన్ని. అబ్బో ఎన్నో రకాల ప్రపత్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అంటే ఆళ్వార్లు ఏ మానసికమైన భావాలను అనుభవించారో, వరుసగా ఎన్ని పనులు చేశారో నమ్మిళ్ళయ్య గారు వాటిని అన్నిటినీ చక్కగా చెప్తున్నారు. ప్రణయరోషం తలయెడుత్తకిలాయ పదంజేగా విడత్తిలం అంటే ప్రణయరోషంతో స్వామిని దూరం చేసుకోవడం. ప్రణయరోషం అంటే చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇంత ఆలస్యంగా వస్తారా, ఇంత ఇదా అనేటువంటి ఒక ప్రేమతో కూడిన కోపాన్ని నటించడం పెరుమాళ్ళ పట్ల. నేను పేరే పిదత్తు అరుళ్ ఎనక్కు நீ எனக்கு அருள பார்த்தபடி నేను పేరే పిదత్తు మారాయి పెట్టదు. అంటే భగవంతుడితో మనకి సహజ సంబంధం ఉంది కదా. అన్ని పద్ధతుల్లో ఇన్ని సంబంధాలు ఉన్నవాడు ఎందుకు నన్ను రక్షించకుండా ఉంటాడు అనే ఒక ఆర్తి కనపడుతుంది. నేను ఉన్నాయి பெறாத விசனத்தாலே உன்னுடைய திருநாமங்களை சொல்லி అక్రమంగా కోపిడంబడియో. నీ మీద ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమతోటి అక్రమమాగా నీ పేరు ఇష్టం వచ్చినట్లకి, అంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలిగినప్పుడు క్రమ పద్ధతి ఉండదు, అటు ఇటు ఇటు అటు మారుతూ ఉంటుంది. అలా పిలిచి నీ ఎనక్కు పన్నం కృపై நீச்ச விஷயங்களை ஆசைப்பட்டு கூப்பிடும் அது தவிர்ந்து நம் பேரை சொல்லி கூப்பிடு పండినోమాగిలిని ఎన్నై ఇరుక్కిరాయో. అది ఏంటి అనంటే, నేను ఆళ్వార్లు ఎన్ని రకాల ఆశపడ్డాలో అన్ని రకాల ఆశపడుతున్నారు. అందువల్ల పరమాత్మతో మనకి సహజమైనటువంటి సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇది సహజమైనటువంటి సంబంధము. ఇది ఏమవుతుంది, హద్దులు దాటిపోయి పరిమళ యందు ఆ ప్రేమ ఒక్కొక్కసారి కోప్పడేలా చేస్తుంది,
ఒక్కొక్కసారి కనపడితే చాలనిపిస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి పో వద్దు నా దగ్గరికి రావద్దు అనిపిస్తుంది. ప్రేమ వల్ల అనేక భావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. సంసారిಗಳು వ్యావృత్తియో సంసారుల కంటే వేరు. అండ్ ఆళ్వార్ల యొక్క పరిస్థితి సంసారుల మంది ఏముందండి, కనపడితే చూస్తాం లేకపోతే సరే అనుకుంటాం. ఆళ్వారు అలా కాదు, కనపడకపోతే నేను బ్రతికి ఉండలేను అని అంటున్నారు అనమాట. ఎనక్కు వేండువదు ఎన్ అభిమతం పెరవేండావో వినయ్యేం பேணுமாறெல்லாம் பேணி பேணுதல் ఆశయపడుదల్ ఆశయపడం వడియెల్లాం ఆశయపట్టు. ఎన్ని రకాల ఆశ పడచ్చో అన్ని మార్గాల్లోనూ నేను నిన్ను పొందడం కోసమని ఆశపడ్డాను. పరవழிయంలో ఆశయపట్టెన్నెల్ ఉండు. అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయండి ఆశపడడానికి అని అంటే చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆశయపాటిలని ఉండు. వగుత్త విషయத்தில் ఆశై సహజ సంబంధం గల విషయం. వగుత్త విషయం అంటే పెరుమాళ్లతో మనకి సహజ సంబంధం ఉంది. సహజ సంబంధం అంటే మన తల్లిదండ్రులతో మనకు ఉండేటువంటి జన్మతః ఏర్పడిన సంబంధం లాగా పెరుమాళ అనుగ్రహం వల్లే ఈ శరీరం వచ్చింది కాబట్టి ఇది వగుత్త అంటే సహజమైనటువంటి సంబంధం. అది ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది. అది అలా కాకుండా నువ్వు తప్ప నాకెవరూ లేరు అనేటువంటి భావం తీవ్రమయ్యేటప్పటికీ ఒక ఆర్డర్ అనేటువంటిది పోతుంది అన్నమాట. అది హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలనిపిస్తుంది? పల వழிయుండో ఆశయపట్ట పార్టీలన్నీ ఉండు. వగుత్త విషయத்தில் ఆశై అభిమత విషయத்தில் ఆశై. ఇక్కడ రెండు సహజ సంబంధం ఒకటి ఉంది, తనకి ఇష్టమైనటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఏదో రోగి పాలే కోరాడు, వైద్యుడు పాలే కోరాడు అన్నట్లుగా అసలు సంబంధం ఉంది, మనందరికీ ఉంది. మనం గుర్తించాం, నమ్మడి వాళ్ళు దాన్ని గుర్తించారు. సంబంధము ఉంది, గుర్తింపు ఉంది. అంటే నువ్వే కావాలనేటువంటి తపన కూడా ఉంది అన్నమాట. అందువల్ల అభిమత విషయத்தில் ఆశை వరం వలిందిరుக்கும். వగుత్త విషయத்தில் ఆశை ஆசைக்கு அவனைக்கால் கட்ட கிடைக்கும் அதுவும் செய்தாரிరే. அவனை పెరుమాళ్ళ యొక్క కాల్ కట్ట కిడైకుం పాదాలు పట్టుకునేలా చేస్తుంది. ఆ ఆశ ఎంతవరకు వెళుతుందంటే నీ పాదాలు తప్ప నాకు వేరొక రక్ష లేదు అన్నంత వరకు చేస్తుంది. అదనమాట. అదువం செய்தாரிరే. అదే ఎక్కడ చెప్పారండి? నోత్తనంబు ఆరాముదు మానే నొక్కు పిరందవారు ఉలగముండ పెరువాయన్ ఇవత్తిలే. ఇన్ని పదులు చెప్పారండి. వీటన్నిటిలోనూ కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. నేనేమి ఒకటేమో ఆకించన్యం అనే లక్షణం. నా దగ్గర కించిత్తు కూడా లేదు. దీన్ని నైత్యానుసంధానము అంటారు. నోత్త నోంబు ఇలేన్, ఏమీ నోచిన నోములు లేవు. ఏముంది ఆడవారు మీ దగ్గర పుణ్యం? నా దగ్గర ఏమీ లేదు. నువ్వు చూస్తే ఆరాముదు అతృప్తామృత స్వరూపుడివి, మానైనకు పిరందవారు ఉలగముండ పెరువాయ. వీటన్నిటిలోనూ కూడా స్వామి యొక్క పరత్వ వైలక్షణ్యం చాలా అద్భుతంగా చెప్పబడింది కదా. అభిమత విషయంలో ఆశ, వగుత్త విషయంలో ఆశ అని రెండు చెప్పారండి. ఏంటంటే సహజ సంబంధంలో ఆశకి ఒక క్రమ పద్ధతి ఉంటుంది, మనం కోరిన విషయంలో ఆశకి ఒక క్రమము అనేటువంటిది ఉండదు. అவை எல்லாம் செய்தாரிరే. అంజరై మననారే తొడక్కమాగా. అంజరైలో ఒకటి మాసరి సోది, వైగల్ పొంగళివాయ్. ఇవి రెండు ఏంటండి? పక్షులను దౌత్యంగా పంపించినటువంటివి అన్నమాట. పొన్నెల గాళేరు ఇత్యాదిగళిలే. అంటే క్రమం లేదు. ఏది చెయ్యాలనిపిస్తే అది చేయడం, తనే ప్రార్థించడం, పక్షుల్ని పంపుతానుండం, మడలెక్కుతానుండం, మీరా 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 ఎవరు చెప్తారు అనడం. ఇలా ఆ లోపల ఉండేటువంటి భావ తీవ్రత వల్ల క్రమ పద్ధతి అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పటి పేణుమారెల్లాரும் పేణియం
ఈ విధంగా ఇన్ని విధాలుగా ఆశపడి కూడా నిన్ పేరే పిదత్తమారో నీ ఎనక్కు అరుళం అరుళ్ ఎంగిరార్. ఇంతలా చేసినా కూడా చివరికి ఫలితం నిన్ను పొందలేకపోయానే. అది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఈ పద్ధతి కాబట్టి ఆ పద్ధతి, అది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే అది. పోన్లే చివరికి ఫలితం పొందానా? లేదు. నీ దయ మాత్రం రాలేదు. నువ్వు నా కంటికి కనిపించలేకపోయాను అని అందుకోసం అన్నారు. అయ్యో అని అంటే ఈ పదాలు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామో కూడా నంబిళ్ళయ్య గారు స్పష్టత. అయ్యో నిన్ను చూడలేకపోయాను, అయ్యో నిన్ను పొందలేకపోయాను అంటున్నారన్నమాట. ఉన్నాయి నీ పిరందరియాయి, నీవు నిన్ను ఎడబాసి ఎరుగవు. ఇదొక విచిత్రమైన ప్రయోగం. మనకి ఏదైనా చాలా తీవ్ర భావాలు కలిగినప్పుడు ఒక చోట వచ్చింది చూడండి వ్యాఖ్యానంలో, నీ అందం నన్ను చంపేస్తోంది, నువ్వు ఎంత అందగాడివో చూసుకోవాలంటే అద్దం ముందు నిలబడు అన్నారు ఆళ్వారు. అంటే నీ అందం నిన్ను కూడా బాధ పెడుతుంది దూరం అయితే. అలాంటి విషయాలు నీకు అనుభవంలో లేదు. పిరందారై కండరియాయ్, ఎడబాసిన వాళ్లను నువ్వు అసలు చూడాలనుకోవా ఏమిటి? నిత్య సూర్యగళ్ పిరందరియారుగళ్, నీ ఎడబాటులో కష్టం నీకు తెలియదయ్యా. నిత్య సూర్యులు ఎప్పుడు నిన్నే అంటు పెట్టుకుని ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ కష్టం తెలియదు. ఇక్కడ సంసారగళ్ పెరియవరియారుగళ్, సంసారులకేమో నీకు దూరం అయ్యామో అన్న విషయమే తెలియదు, అక్కడ వారికి దుఃఖం లేదు. ఆళ్వార్లు ఏమంటున్నారో చూడండి. మామూలుగా లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు భక్తులు అయ్యో నీకు దూరం అయిపోయామా అని బాధపడతారు. కానీ సంసారులు ఉన్నారే, దూరం అయ్యామన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అసలు ఏ దుఃఖం లేదు. నిత్య సూర్యులకైతే దూరం కారు కాబట్టి వాళ్ళకి దుఃఖం లేదు. ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవి వార్తామై ఉడయ్యే నన్ను ఒరువనమే ఆయుత్, అది బాధ. ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవించేటువంటి వాణ్ణి నేనొక్కడనే అయ్యాను అంతే. అంటే నా బాధ నీకు తెలీదు, మిగిలిన వాళ్ళకి తెలీదు, కానీ ఆ బాధను అంతటిని అనుభవించేటువంటి ఆ తీవ్రత, ఆ దుఃఖము నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు తండ్రి అని అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే ఏంటి? నిన్ను విడది నీకు దూరంగా ఉండి దుఃఖాన్ని అనుభవించడం నా ముఖాన్ని రాసిపెట్టింది, ఇంకెవరికీ లేదు. ఎందుకంటే తెలియని వాళ్ళకి దాని విలువ తెలియదు, సంసారులకి నీ విలువ తెలియదు, గొడవలేదు. తెలిసిన వాళ్ళు నీకు దూరం కారు, నిత్యసూరులు నీ సన్నిధిలోనే ఉంటారు. అంటే ఇంకా నేను ఒక్కడినైనా ఈ కష్టాన్నంతటిని అనుభవించేటువంటి దురదృష్టవంతుణ్ణి అంటున్నారు. కానుమార్ అరుళాయ్, నెక్స్ట్ పేజీ 10వ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్. కానుమార్ అరుళాయ్ తిరువారన్ విళయ్యై అణెత్తాక్కుదల్ எனக்கு அவ்வளவும் కాల్నడై తరువం సయ్యం పడి పన్నాయ్. చాలా బాగుందండి ఇది. నువ్వు ఒక పని చేయి నాయన, నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు. నువ్వేమో కానుమారుడాయి కాకుత్తా కన్నా కానుమారుడాయి కాకుత్తా అంటే కాకుత్తా అని ఎందుకండి ఇక్కడ పిలవడము అని అంటే ఒక కోరిక కోరారండి. తిరువారన్ విళయ్య అనే దివ్య దేశాన్ని నా దగ్గరికైనా చేర్చు, నన్ను ఆ దివ్య దేశానికైనా చేర్చు. ఇది విచిత్రమైనటువంటి కోరిక అన్నమాట. నా కాళ్ళు సాగి నేను ఆ దివ్య దేశం వెళ్ళేలాగైనా చెయ్యి, లేదు నువ్వేనా నా దగ్గరికి రా, ఆ దివ్య దేశమైనా నా దగ్గరికి రా అంటున్నారు అనమాట. కాకుత్తా అని అన్నారు. కాకుత్తా అంటే కకుత్స వంశీయుల వద్దకి ఒకడు పని మీద గనక వెళితే తీరకుండా వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఉండదండి. అందుకని కాకుత్స అని వంశం పిలిచారు. నీ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి నాకు నా కోరిక తీరకపోవడం అనేటువంటిది ఉండకూడదు కదా. అందువల్ల నువ్వు కకుత్స వంశీయుడివి కదా. ఇంకా కకుత్స అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం. ఇంద్రుడు వృషభం మీద వృషభ రూపంగా వస్తే పురంజయుడిలో బ్రహ్మ విష్ణువు ఇద్దరూ కూడా ప్రవేశించి ఆ రాక్షస సంహారం చేశారు. కకుత్సం అంటే మూపురం,
మూపురం మీద నిలబడి ఉన్నాడు, కూర్చుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి కాకొచ్చుడు అని పేరు వచ్చింది. ఆ వంశంలో పుట్టాడు రామచంద్రుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఏదైనా ఒక కోరిక తీరాలి అంటే కాకొచ్చుల దగ్గరికి వెళ్ళండి. అదే మనకి కాళిదాసు రఘువంశంలో కూడా చెప్తాడండి. కౌత్సని వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ, నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే నీ కోరిక తీరకపోవడం అనేది ఉండదో అక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పి రఘుమహారాజు దగ్గరికి పంపిస్తాడు అని చెప్తారు. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా, రఘుమహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళిన యాచకుడు దాతగా మారిపోతాడు. కావలసిన దానికంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ ఇస్తే కదా మనం మళ్ళీ దాతలం అవుతాం. అందుకోసం నువ్వేం చేయాలంటే, నువ్వు కాకొచ్చుడివి, మరి నేను వచ్చాను, నా కోరిక తీరకుండా ఎలా వెళ్ళిపోమంటావు? నీ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు కోరికలు తీరకుండా వెళ్ళరట కదా. మరి నేను వచ్చాను, నేను మాత్రం ఎందుకు కోరిక తీరకుండా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావంతో ఈ కపుచ్చ శబ్దాన్ని ఇక్కడ వాడారు అని చెప్తారనమాట. అందుకే విష్ణు పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది. ఏమిటి? సహ్యదిన కార్యవసాదుపేతా కపుచ్చ వంశే ముఖాప్రియాంతే. కపుచ్చ వంశీయుల వద్దకు ఒక పని మీద వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కోరిక తీరకుండా వెళ్ళడం అనేది ఉండదు. కపుచ్చ వంశే విముఖాః ప్రయాంతి. అది నా కకుచ్చ వంశే విముఖ ప్రయాంతి. కకుచ్చ వంశీయుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కోరిక తీరకుండా వెళ్ళడం అనేది ఉండదు. నీకు ఆ పేరుంది, నేను కోరికతో వచ్చా, నా కోరిక తీరకుండా ఎలా పెడతాను అనుకుంటున్నావు? నీ పేరును నిలబెట్టుకోవడంకైనా నువ్వు నన్ను రక్షించాలి. ఇది అందమైనటువంటి బెదిరింపు అన్నమాట. ఇదిగో నీకు నీ పేరు నిలబడాలి అంటే నన్ను రక్షించు అని. అక్కడ రామచంద్రుడి గురించి రూపసంహననం లక్ష్మీం సౌకుమార్యం సువేషతాం దదృశు విస్మితాకారాః వనవాసినః. దదృశు విస్మితాకారాః. అది వాళ్ళు రామచంద్రుడు అడవికి వచ్చినప్పుడు ఆ రూప సంహననం, రాముని దివ్య దేహము దివ్య సౌందర్యానికి నిలయించండి. అందమంతా మూట కట్టుకుంటే రామచంద్రుడు అయ్యాడు. లక్ష్మి అంటే శోభ అని అర్థం. అన్ని అవయవములలోనూ సౌందర్య శోభ నిండిపోయినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు. సౌకుమార్యం, ఆ అందం గట్టిగా చూస్తేనే వాడిపోతాటండి, చూపులకే వాడిపోతాట. అంత సుకుమారి అన్నమాట. మనం కొంతమందిని లౌకికంగా తెల్లటి వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, ముట్టుకుంటే ఎక్కడ మాసిపోతారో అనేటువంటి భయంగా అంత తెల్లగా అంత అందంగా అలా ఉంటారు. ఈ మనుషులే ఇలా ఉంటే సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క సౌందర్యాన్ని చెప్తూ దదృశు విస్మితాకారాః. అసలు ఆ రూపాన్ని అలా చూసేటప్పటికి మహర్షులు కూడా అలా ఉండిపోయారు. ఏమిటి అందం, ఇంత అందంగా. అందానికి నిర్వచనం చెప్పమంటే ఒక ఆయన చెప్పారు, కళ్ళు తిప్పుకోలేనిది, దానికి అందమని పేరు. అది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి చూస్తే కళ్ళు బుద్ధి అవ్వదు. ప్రేమతోటి తన సంతానాన్ని తాను చూసుకునేటువంటి తల్లికి కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు అన్నట్లు అక్కడ కళ్ళు తిప్పుకోలేనిది. సరదాగా కథ చెప్తూ ఉంటారు. ఏమండి, ఒక అందగాడు ఇలా వచ్చాడండి, మా కుర్రాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడండి అని తల్లి అడిగిందట ఒక గుంపులో. అయ్యో ఎవరొచ్చారా అంటే అంతకుముందే ఒక అబ్బాయి వెళ్ళాట, నల్లగా ఎలా పడితే అలా ఉన్నాడు. ఆ అందగాడు వచ్చాడా అని ఇవిడు అడుగుతారు. వాళ్ళు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు? అప్పుడు అందుట, తల్లి కళ్ళకి పిల్లాడు ఎలా ఉన్నా వాడు అందంగానే కనిపిస్తూ ఉంటాడు. లేకపోతే సృష్టి ఎలా నడుస్తుందండి? అందంగా లేవని తల్లిదండ్రులు వదిలేస్తే లోకమంతా ఏమైపోతుంది? కాబట్టి దదృశు విస్మితాకారాః, ఆశ్చర్యపూరితమైన మనస్సులతోటి లక్ష్మీం సముదాయ శోభయ్యై సౌకుమార్యం అనుకూలకు వడత్తు పార్క పొరాదిరుక్కై. అంటే
ఆ ఎవరూ కూడా కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత, చివరికి ఆటవికులు కూడా కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత. అది మనం ఒక మాట చెప్పాను చూడండి, లేడి మీద రామచంద్రుడు బాణం వేయడానికి ఎక్కువ పెడితే ఆ లేడి పారిపోదుటండి. అయ్యో బాణం వస్తుంది పడిపోతుంది అని పారిపోదుటండి. ఎంత అందంగా ఉన్నావు రామచంద్ర, బాణం ఎక్కువ పెట్టే అని అలా చూస్తూ, ఇది ఎంత అందమైన భావన అనిపిస్తుంది. వాల్మీకి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి భావన అన్నమాట. అలాగా సువేషతాం తాపస వేషం దదృశు విస్మితాకారా విస్మితాంతఃకరణరాయ్ కొండు కండార్గల్. అంత ఆశ్చర్యం ఎందుకండి, ఇంతకు పూర్వం ఎప్పుడు ఇంత అందాన్ని దర్శించలేదు అనే ఆశ్చర్యం అన్నమాట. అంత భయంకరమైనటువంటి ఆశ్చర్యం. ఆర్గానెన్నెల్ వనవాసిన, ఎవరండి చూసిన వాళ్ళు? పడై వీటిలుள்ளார் காணப்பராதத்தை சருவலை தின்று தூத்திலே கிடந்தவர்கள் பெத்தார்கள். அது ஒரு காலமங்கனே செய்து போனோம் ఆగిలదు కొండు వళైతిరీరో ఎన్నా. అంతేకాదు, ఆయన్ని చూసేటప్పటికి ఆకులు అలాలు తింటూ పచ్చిక బయళ్లలో పవళించే ఋషులకి కూడా అంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాడు. అంటే ఈ ప్రపంచాలు సౌందర్యాలు వీటన్నిటినీ చూసేటువంటి దృష్టి అణుమాత్రం లేని ఇంద్రియ జయము కలిగిన మహర్షులకి కూడా, వారికి కూడా పడై వీటిల్ உள்ளார் కాణపెరాదత్తై చెరుగులై తిండ్రు, చెరుగుల ఎండుటాకులు అవి అనే తింటూ ఆ అడవుల్లో ఉండేటువంటి తూర్తిలే నేల మీద పడుకున్నటువంటి కిడందగారు పెత్తారుగా అలాంటి ఋషులు చూశారు. అంటే ఇక్కడ సారం ఏమిటంటే ఋషులకే ఆశ్చర్యం అయిపోయింది. ఏమండి, ఋషులకే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యాలు ఉండవు అంటే ఉండవు. వాళ్ళకి అసలు ఇంద్రియాలు, కోరికలు, సౌందర్యాలు, ఆరాధనలు ఇలాంటివే ఉండవు. పరమాత్మ తప్ప ఏమీ దృష్టి ఉండదు. అలాంటి వారు రామచంద్రుడిని చూసేటప్పటికి అలాగా ఉండిపోయారు. వనవాసుల దగ్గరికి ఇలాంటి దర్శనం ఇచ్చాడు స్వామి అని. అది ఒక కాలం మంగనే సైదు పోనో మాగిలదు కొండు వళైకిరీరో ఎన్నా. ఏమండి, ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాడండి అని అంటే, వాళ్ళ యొక్క ఋషుల యొక్క తపస్సు వాళ్ళు మనోనేత్రంతో దర్శించగలిగిన శక్తిమంతులండి. ఈ చక్షువులతో చూడడం ఒక ఎత్తు, ఆ చూసిన దాన్ని మనపలకం మీద ముద్రించుకొని భావన ప్రపంచంలో దాన్ని ధ్యానిస్తూ లీనమైపోవడం ఒక ఎత్తు. అంతటి విస్మయ దృష్టిని కలిగించాడు అనమాట. ఎలాగట, ఎలా కనపడ్డాడు? కన్నా ఋషిగడికే అండ్రికే. ఏమండి, మహర్షులు కాబట్టి వాళ్ళకి అలా కనపడ్డా? కాదు కాదు. తాసామా విరభూత్ శౌరి స్మయమా అనముకాంబుజ. గోపికలందరూ కూడా ఎంత అందమైన ఘట్టమండి. వాళ్ళు ఆ మల్లె పొదల్ని వాటిని వీటిని మీ పక్కన ఉన్నాడా మీ పక్కన ఉన్నాడా అని సడన్ గా మాయమైపోయేటప్పటికి అది మళ్ళీ ఎలారా మీ పొదల మాటున లేడు కదమ్మా, చెప్పరే అమ్మా ఇక్కడ దాక్కున్నాడా, ఈ కుంజంలోనా, ఈ పొదరింట్లోనా, ఇక్కడ అక్కడ అంటూ అనుకునే వారి మధ్య తాసాం ఆవిరభూత్ శౌరికి స్మయమాన ముఖాంబుజ. వాళ్ళకు కనపడ్డాడండి. ఎలా కనపడ్డాడు? నవ్వుతూ కనిపించాడు. అది విశేషం. ఈ నవ్వు అనేటువంటిది భగవంతుడిచ్చినటువంటి వరం అండి. ఎప్పుడూ కూడా ముటముటలాడుతూ ఉండకూడదు. తెచ్చిపెట్టుకుని ఎంతసేపు నవ్వగలవండి అంటే తెచ్చిపెట్టుకోక్కర్లేదు. ముటముట లేకుండా ఉంటే చాలు, అది నవ్వినట్టుగానే ఉంటుంది. అది అందరూ ఏదో స్మిత పూర్వ భాష స్మిత ఉత్తర భాష అని రామచంద్రుడిలాగా నవ్వుతూ ఎవరు ఉండగలరు? కానీ కొంచెం చిరునవ్వుతో ముఖం ఉంటే, నా ముఖం ఉంటే అనకూడదండి. ఎందుకు అలాగే ఉండాలి? ప్రయత్నం చేయండి. ఎన్ని తెలియనివి అలవాటు చేసుకున్నారు, అలా ఇది కూడా అలవాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. స్మయమాన ముఖాంబుజ అంటే అర్థం అది. చిరునవ్వుతో కూడిన ముఖ పద్మము కలిగిన వాడు గోపికల మధ్యలో ఆవిర్భవించాడు గోపాలకృష్ణుడు అని చెప్పి
అంటే ఎంత అందమైన వాడివయ్యా, నీ కోసం ఆర్తితో తప్పించేవారు అటు మహర్షులైనా సరే ఇటు గోపికలైనా సరే. విచిత్రం ఏంటంటే ఆ మహర్షులే గోపికలుగా అవతరించారని కూడా భాగవతం చెప్తుంది మన. వారిని వీరిని కూడా ఆనందింప చేసినటువంటి తొండనేన్ కర్పగక్కనియే. ఇంకా చివరికి ఏమంటున్నారు? కల్పవృక్షపు పండు వంటి వాడు. మనకి అసలు కల్పవృక్షమే తెలియదు, దాని పండు ఎలా ఉంటుందో అసలే తెలియదు కదండి. దాన్ని ఆ భూతోపమానని మనం అన్వయించుకోవాలి. ఊహాతీతమైనటువంటి సౌందర్యం అని చెప్పడానికి అన్నమాట. అందుకని கண்ணா ఋஷிகள் అందుకే தாசாமா விருபூத்தென்ன இடைச்சுகளுக்கும் இடைச்சு கொல்லத்திலக்கே இடையேற்கும் காட்டித்திலையோ புலம்பே தேடிப்போர் இருதன் தொண்டனே கற்பகக்கனியே శబ్దాలు విషయంగళిలే అన్యపరనాయ్ అవత్తిలే చాపలనాయ్ తిరిగిరయన్నై. నా బతుకు చూస్తే ఈ ప్రపంచం, ఈ శబ్దాలు, ఈ తిండి, ఈ విషయాలు ఇందులో గిలగిలలాడుతూ కొట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి నేను అత్త విరిత్తూ ఉన్నాయి. సర్వస్వదానం పండినవని అవన్నీ ఏమీ నాకు లేకుండా చేసి నీ సర్వస్వాన్ని నాకు ఇచ్చావా తండ్రి అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. పేణువారమదే నీయే వందు మేల్విజానింద్రాల్ అల్లోం ఎన్నాదార్కు నిర్దిశయ భోగ్యనానా అవనే. ఇప్పుడు ఆశపడే వాళ్ళకి అమృతమైనటువంటి వాడు అని అర్థం. అంటే మంచి చల్లటి నీటితో నిండినటువంటి ఈ భూమండలాన్నంతటిని చల్లబరచిన స్వామి. అదే చెప్తున్నారు. పెరిగే ఇచ్చాను ఆరునైపోయిన ప్రణయం కొండ జగత్తయ్యుడుతూ. అది ప్రళయం కొండ జగత్తు. ప్రళయకాలంలో జలముతో చుట్టబడినటువంటి ఈ భూమిని ప్రళయార్ణవం సూజంద మహాపృథివయే అది నిన్నం ఉద్ధరిత పెరియోనే. దానిని మహావరాహ రూపంతో ఉద్ధరించినటువంటి పెద్దవాడా, గొప్పవాడా. కాబట్టి నిన్ను ఎవరు స్వీకరిస్తే వారికే నీ వల్ల కలిగిన ఉపకారం వల్ల వాళ్ళు నీకు సర్వదా కృతజ్ఞులై ఉండవలసినదే. ఉన్నయ్యా చెప్పడదల్ ఆపత్తై అరివిత్తల్ చెయ్య మాట్లాద జగత్తై ఎంద్రో. ఆవేళ భూమి ఉందండి, భూమి స్వామి నాకు ఆపద వస్తుంది, నాకు ప్రళయం వస్తుంది, నువ్వు రావాలి రక్షించాలి అని అన్న కోరిందా? అది కోరలేదు. అయ్యో ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని రక్షిత్తదు, రక్షించేశావు. భూమి కోరకుండానే రక్షించేశావు. నీ అరియాపత్తుండా మత్తనై ఎండ్రో రక్షిక్క వేండువదు. అంటే ఆపద తెలిస్తే చాలు రక్షణ దాన్ని చూసి నువ్వు చేసేసావు కదా. పేరాళా నువ్వు పెద్దవాడివయ్యా. ఎందుకని? రక్షతిల్న అళవల్లాద రక్షకనుడయ్యా పారిప్పు. అంటే రక్షణ కంటే రక్షణ చేయాలని ప్రయత్నమే గొప్పగా ఉంది. ఈ మాటలు ఏదో పదములు ట్విస్టింగ్ లా ఉంటాయి, కానీ భావం ఏమిటంటే రక్షించడం ఒక పని, ఆ రక్షించాలనే కోరిక ఉండడం ఒక పని. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రక్షించడం కంటే ఈ కోరిక మరీ పెరిగి 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 రక్షించకుండా ఎలా ఉండగలను అనేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తుంది అన్నమాట. అలా లోకాన్ని రక్షించావు. ప్రళయార్ణవంలో మునిగేటువంటి భూమికి రక్షణని కల్పించావే తండ్రి, నన్నెందుకు నువ్వు రక్షించవు? ఇప్పుడు ఎంతసేపు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఆవేదన ఇదే. నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఋషుల మధ్యలో వారికి స్మయమాన ముఖాంబుజ అని చిరునవ్వుతో వెళ్ళి రక్షించవు. వాళ్ళకి కనపడ్డావు. నాకు చిరునవ్వు లేకపోయినా పర్వాలేదు, కనిపిస్తే చాలు. అసలు చిరునవ్వు లేకుండా నేను ఉండను ఆళ్వారు అయితే అలాగే కనపడవు. మరి వాళ్ళ గోపికలకు కనిపించావు. ఆ మాత్రం నా అదృష్టవంతుడిని కాదా నేను? పేరాడా ఎంత అందమైనటువంటి పెద్దవాడా, ఏమిటయ్యా నీ పెద్దరికం? కోరిన వాళ్ళ మనస్సుకు సంతృప్తి కలిగించకపోతే నీకేం పెద్దరికం ఉంది చెప్పు?
నీ పెద్దరికాన్ని నువ్వు నిలబెట్టుకోవాలంటే నువ్వు నాకు కనపడాలి. ఇది అందమైనటువంటి సమన్వయము అన్నమాట. ఇందులో కానుమారు అరుళాయి ఎండ్రే కలంగి కన్ననీరలమర. ఆ ఉద్విగ్న స్థితిని ఎలా చెప్తున్నారంటే, దయచూడు దయచూడు అన్న భావం ఇక్కడ వరకు ఉండడం వేరు. ఈ భావం ఎక్కువై కళ్ళల్లోంచి నీరుగా ప్రవహించడం వేరు. ఇది భావన, ఇది క్రియ. ఈ భావ తీవ్రత చేత ఈ క్రియాకలాపం జరుగుతోంది. కళ్ళ నీరలమర వినయ్యేన్ పేణుమారెల్లాం పేణి నిన్ పేరే పిదత్తు మారరులెనక్కందో అందో అయ్యో అయ్యో ఎంత పాపిష్టి వాడినయ్యా నేను. కానుమారరుళాయ్ కాపుత్తా కన్నా తొండనేన్ కற்பగక్కనియే వేణువారముదే பெரிய தன் புனல் சூழ் பெருநிலம் எடுத்த பேராளா. దేవేశం కోరనాదం నతైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమ శిరో యోగి భట్టార కవచం గోవిందం పూరనాదేన శాసుల్కేసేంద్ర సింధుం జటీంద్రం మాలాద్రుద్యామునాద్యో మమృదనిదే రామ పద్మార్చనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేనయ முதலீசர் கோபன்னாதமணி சீரியப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாழ வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருள்ளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னல் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் चित्रग्रामनिवासने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसालिने नम श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य सावने श्रीशैलेश दयापात्र जीवस्याद गुणार्णवं नितीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं वाळि तिरुवायुमयपिळ्ळै மாதகவாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனுவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் श्रीरंग सिंहगिरिदेशिक पादसेवा प्राप्ताखिल द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वयजम आश्रित भागधेयं गोपाल देशिक महं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातम वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सशिष्य उड़ेवर्लमांबरे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्य सेवतिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रिये देविदित्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भगवती गोष्ठी के साथ